أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا ممزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم قسفا من السماء إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، حل ندلکم، کیا ہم نہ خبر دیں آپ کو، علی، اس پر، رجل، ایک شخص پر، ایک آدمی پر، ینبئکم، جو یہ خبر دیتا ہے تمہیں، اذا اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، جب تم بالکل ریزہ ریزہ کر دی جاؤ گے، بالکل ریزہ ریزہ کیے جانا، انکم، تو بے شک تم، لفی خلق جدید، تو تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ افطارا اللہ کذبا، کیا باندھا ہے اس نے، اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، ام بھی جنہ، یا کہ بھی اس پر کوئی جن ہے، یا وہ مجنون ہے، یعنی کہ اس پہ کوئی جنون لاحق ہے۔ بل الذین لا یؤمنون، بلکہ الذین، لا، کہ یہ وہ لوگ ہیں، لا یؤمنون بالآخرہ، یہ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، فی العذابی، ان عذاب میں، والضلال البعید، اور وہ اس کلی گمراہی، دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پہ ایمان بھی نہیں رکھتے اور وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ افلم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الا ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو کچھ پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان اور زمین، آسمان اور زمین میں سے، ان نشا، اگر ہم چاہیں، نخسف، تو ہم دھسا دیں، بہم الارض، ان کو زمین میں، اور نسقط، یا ہم گرا دیں، علیہم، ان پر، کسفم، کوئی ٹکڑا، من السماء، آسمان سے کوئی ٹکڑا ان پر گرا دیں، ان فی ذالک، بے شک اس میں نشانی ہے، لآیات، یقین نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ رجوع کرنے والا بندے کے لیے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، آتینا، ہم نے عطا کیا، داؤد کو، منا، اپنے پاس سے، فضل، یا جبالو، اور ہم نے حکم دیا جبالوں کو، اے جبال، پہاڑوں کو، یا جبالو، اے پہاڑوں، اب بھی ماہو، تم تسبیح کرو اس کے ساتھ، مطلب اس کے ساتھ دہراؤ اس کے ساتھ، وطیر، اور پرندوں کو بھی، وَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ، اور ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا لوہے کو، اس کے لیے ہم نے نرم کر دیا حدید، لوہے کو، عنی عمل، کہ تم اس پر کام کر، یعنی اس کے ساتھ بنا، سابغات ذرے ہیں جو جنگ میں استعمال ہوتی ہیں، وقدر، اور اندازے سے رکھ، فی سردی، اور اندازہ رکھ ان کی سردی، کڑیاں جوڑنے میں، وعملو، اور تم کیے جاؤ، صالحہ، اور نیک عمل تم کیے جاؤ، انی بما تعملون، بے شک میں، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، اس کو خوب دیکھنے والا ہوں۔ تو یہاں اس آیت میں ان کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
मजाक उड़ाया करते थे, यानी कि आप वसल्लम के जैसे शख्स का, कि ऐसी जिसका जिक्र इस तरह हकारत से कि एक आदमी का ना, कि हम तुम्हें एक आदमी की खबर ना दें जो तुम्हें ऐसी बात बता दे। आप वसल्लम को यानी एक आदमी के नाम से मुखातिब किया है कि जो तुम्हें ये बताता है कि तुम जब रेजा रेजा हो जाओगे, मुंतशिर कर दी जाओगे, तो फिर नई पैदाइश करके नए सिरे से जिंदा किए जाओगे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यानी कि उनका ये मजाक उनकी तौहीन करने के मुतरादिफ है। क्योंकि देखे तो आप इफ्तरा, यानी कि कहना रेजा रेजा कर तुम नए सिरे से जिंदा किए जाओगे, तो ये उनका मतलब ये था कि इसमें दो बातें जरूर हैं। या तो ये शख्स अपनी तरफ से खुद होश वाश में तो है, मगर ये अपनी तरफ से खुद है अल्लाह तबारक व तआला पे झूठ बयान है। अल्लाह को तो वो मानते थे, अल्लाह के बारे में वो झूठ बोल रहा है, जो काम अल्लाह ने नहीं कहा वही कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये कहा है। या फिर ये है कि फिर उसको कोई जिन्नात का साया, वो मजनून हो गया, उसको वजह है उसका दिमाग सही नहीं रहा। तो वो ये ऐसी बातें, दो में से एक चीज यही है। हालांकि वो देखते हैं कि इस पर अल्लाह तबारक ने इस बात का जवाब दिया ही नहीं, इस सवाल को भी कोई जवाब दिया ही नहीं। इसकी वजह ये है कि आप, वो खुद देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी मक्का में गुजरी, 40 साल से वो उनके साथ रहे, और वो ये दोनों बातें इस वजह से बेकार है कि वो पूरी जिंदगी उन्होंने देखी है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन वह कहा करते थे। उनकी जिंदगी कभी उन्होंने कभी झूठ बोला नहीं। यहाँ तक कि जो अबू सुफियान काफिरों का सरदार था, जब वो हरकल के हम पढ़ा है कि जब वो गया है, उसको बुलाया गया और उस दरबार में उससे पूछा गया, तो उसने साफ कहा कि हाँ, उससे पूछा कि क्या उन्होंने कभी झूठ बोला, उसने कहा कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोल सकता, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो हरकल ने ये कहा, ये नहीं हो सकता कि वो जो लोगों पर तो झूठ ना बोले और अल्लाह ताला पर झूठ बांध ले। है तो मुमकिन है कि जो शख्स कभी झूठ ना बोलता और अल्लाह के लिए बांधे कोई ऐसी झूठी बात ले आए कि जी अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात फरमाई है। तो दूसरी बात जो थी उनकी कि ये पागल होने की बात है, तो आपके तो अकल का तो हर इंसान दोस्त और दुश्मन सब के सामने था। सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दोनों बातों में से एक भी नहीं है। असल बात ये कि जो लोग आखिरत के मुनकर हैं, वो जहालत और नादानी से काम ले रहे हैं, और गौर व फिक्र करने के बजाय भैया है कि गौर व फिक्र करें, उसकी बात की तह तक पहुंचे, वो कोशिश नहीं करते। जिसकी वजह से वो हक बात और सीधी राह से बहुत दूर दूर निकल गए, और उस रास्ते पर चल पड़े जो उन्हें सीधा जहन्नुम में लेके जाएगा। फिल आखिरत फिल अज़ाब, वो जहन्नुम में लेके जा रहा, बहुत दूर दूर की गुमराह में निकल गए, वो तो बहुत गुमराह हो गए। इस बात को वो सीधी राह उल्टे राह पर चल चल के वो तो बिल्कुल ही दूर निकल गया। हालांकि ये खुद इनके अकल ठिकाने नहीं है, तो दूसरों को ये अवसर नौजुबिल्ला वो झूठा और दीवाना कह रहे हैं। हालांकि ये खुद मानते हैं कि उनके खुद मानते थे कि ये कलाम, वो खुद कहते हैं कि माँ हाजा कौलुल बशर, ये किसी बशर का कलाम है नहीं। इतने वो खुद वो बड़े फसील बली, इतने फसाखत और बलागत के अरबी के माहिर थे, और खुद जानते थे कि ऐसा कलाम किसी के बस की बात है नहीं। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहे हैं कि जी वो जुनून हो गया। तो इसकी कोई दलील उनका थी नहीं, सिर्फ ये कि जिद की और हठधर्मी की वजह से। तो उनकी खबर दी जा रही है कि ये वो लोग हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, जिसका मतलब है कि सिर्फ वो उस बात पे कि वो, उनको ये था कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे, उनका हल ये था बस कि ये ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ये कैसे करेगा। इतने जो हमारी, हम जो रेजा रेजा हो जाएंगे, हमारे पता नहीं ज़रात कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। अब उनसे कहा जा रहा है कि ये ज़रात होंगे कहाँ, होंगे तो आसमान और जमीन में ही, ये देख नहीं रहे। अब देख, अब आलम यार इला मा बैन अयदी वमा खल्फहुम मिनस समाई वल अर्द, देख रहे हैं उनके आगे पीछे जो कुछ है जमीन और आसमान में, वो किसका है? जब अल्लाह तबारक व तआला का ये सब कुछ है, और ये ज़रात भी कहीं ना कहीं तो इन्हीं में है। इसके अराज से बाहर तो जा नहीं सकते, या जमीन में कहीं है, या अगर उड़ भी गए तो ऊपर कहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ये चीज़ अल्लाह हुक्म देगा, सारे के सारे इकट्ठे फिर हो जाएंगे। ये अपने आस पास देख ही नहीं रहे कि जो कुछ उनके सामने है, जो कुछ उनके आगे है, जो कुछ उनके पीछे है, ये चारों तरफ जो आसमान में फैला हुआ है, उसी पर अगर गौर कर लेते कि जो अल्लाह तबारक व तआला इन ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाले के लिए इंसान को दोबारा पैदा करने पर उनको ताजुब करने वाली कौन सी बात है। अगर ऐसा गौर करते तो ना इसका इनकार करते ना ताजुब करते। क्योंकि ज़मीन और आसमान की पैदाइश के मुकाबले तो उनकी तख्लीक की कोई हैसियत है ही नहीं। जैसे सूरह नाज़ियात में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समा बनाई है, यानी कि क्या पैदा करने में तुम ज्यादा मुश्किल हुई आसमान। फिर उसमें बताया कि, और फरमाया कि लखल्क़ुस समावाति वल अर्दि अकबर मिन खल्क़िन नास वल अक्सर नास ला यअलमून, यकीनी बात है कि आसमान और ज़मीन का पैदा करना लोगों के पैदा करने से ज़्यादा बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तो फिर अल्लाह तबारक ये फरमाया कि अगर ऐसा है जैसे
اگر ہم تمہیں ان نشا نقص بھی الارض اور نسخت بھی علیہ کے سب من السماء، اگر ہم زمین میں تمہیں دھسا دیں، جیسے ہم پڑھا ہے کہ قارون کو زمین میں دھسا دیا، یا کوئی ہم روز دیکھ رہے ہیں زلزلے آ رہے ہیں، زلزلہ آ جائے اور تمہارا سب کچھ کیا کرایا جو کہ تم نے زندگی بھر کا جمع کیا ہوا جمع پونجی، اور تمہارا مکان وہ بھی سارا ایک دم سے زمین میں چلا جائے۔ ہم آج کل روز دیکھتے ہیں سیلاب آ رہا ہے اور کس طرح لوگوں کے گھر اور سب کچھ تباہ ہو رہا، جائیدادیں تباہ ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس طرح بھیج دیا، آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے، یا جیسے بارشیں برسا دیں، یہ بھی ٹکڑا گرنا ہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب سے کوئی آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، جیسے اللہ عذاب بھی گرا، جیسے صحاب الایکا پہ بھی گرا دیا تھا، یا پتھر برسا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ پھر تمہارا کیا بنے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے کہ اس کا سب کچھ تو اس سے اختیار میں ہے؟ تو یہ اتنی بڑی بڑی باتیں اس کے اختیار میں، تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا، انسان چھوٹی سی مخلوق کو اس کو پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ مگر ہے یہ کہ ان فی ذالک لآیات لکل عبد منیب، یہ اس شخص کے لیے ہے نشانیاں جو شخص کسی تعصب اور ہٹ درمی نہ رکھتا ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے ہدایت کا تعلق ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے، اور اس کی طرف رجوع کرتا ہو۔ اس کے لیے تو آسمان و زمین کی عظیم الشان نظام میں بہت بڑا سبق موجود ہے۔ جس نے اتنا بڑا حکمت سے بھرا ہوا نظام بنایا وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے سبق ہے کہ اس کی عنایت اس کے فضل ہی سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ وہ ایک ہی لمحے میں ہمیں ہلاک کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل تو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے ایک خاندان میں اتنے لوگ تھے اور ابھی وہ اس میں آدھے بھی نہیں بچے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک لمحے میں کہیں سے کہیں انسان کو پہنچا دیتا ہے کہ کروڑ پتی سے کروڑ پتی ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس زندگی۔ تو ہمارے تو کوئی اللہ کے سامنے تو کسی کو کوئی حیثیت ہی نہیں، اور انسان تو اتنی چھوٹی سی مخلوق، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو مگر جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کے بجائے وہ بالکل ہی بغاوت کا رویہ اختیار کر چکا ہو، اس کے لیے تو پھر سب کو دیکھنے کے باوجود بھی پھر اس کے لیے تو کوئی سبق ہے نہیں۔ سبق تو اس کے لیے ہے جو اللہ سے رجوع کرے، اس کی طرف ہدایت کے لیے اس کے رجوع کرے، یا اس پہ غور و فکر کرے، تو اس کے لیے بہت بڑا سبق، اس میں نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا داؤد علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ لقد آتینا داؤد منا، ہم نے داؤد پر کہ اپنے طرف بہت بڑا فضل عطا کیا۔ اور ان کا فضل عطا کیا، ہم داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ ایک عام انسان تھے، بکریاں چرانے والے عام نوجوان تھے۔ پھر ان کو وہ اس میں جب جنگ ہوئی، ہم پڑھے ہیں طالوت کی، اور طالوت کی فوج میں شامل ہو گئے، اور وہ جالوت کی، اور پھر وہ طالوت کی فوج میں ہو گئے، اور پھر وہ ان کا کہتے ہیں کہ ان کا نشانہ وہ غلیل بڑی زبردست کا نشانہ ان کا بہت تھا، پتھر غلیل میں رکھ کے اور وہ مارا کرتے تھے۔ تو جب ان کی طالوت کی اور جالوت کی جب کا لشکر سامنے آیا، جالوت کو کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل ذرہ بختر سب کچھ اس نے، چہرہ تک بھی اس نے چھپایا ہوا تھا، یعنی کہ سب کچھ لوہے میں جکڑا ہوا تھا، سمجھو لوہے کا انسان۔ میں اس کی آنکھیں تو یقینی بات ہے کہ آنکھیں، تو انہوں نے نشانہ لے کر جو پتھر مارا تو سیدھا آنکھ سے ہوتا اس کے دماغ میں گھس کر اس سے انتقال ہو گیا۔ یعنی ایسے بادشاہ کو، جتنا بڑا بادشاہ تھا، اور وہ اس کو آپ نے قتل کر دیا۔ تو پھر وہ بنی اسرائیل کے محبوب بن گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا عروج عطا فرمایا کہ وہ طالوت کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلطنت کے ساتھ ساتھ علم اور حکمت بھی عطا فرما دیا، انہیں نبوت بھی بخشی، انہیں زبور عطا فرمائی، انہیں زبردست قوت عطا فرمائی، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو تو خاص علم عطا فرمایا، انہیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں، اور انہیں فیصلہ کرنے کی قوت اور بہت فیصلہ کرنے کا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیقہ سکھایا۔ پھر یہاں بتایا جائے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، انہیں زرہیں بنانا سکھا دیا۔ لوہے کو نرم کرنے سے دو مراد ہیں، کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ اس طرح ان کے ہاتھ میں لوہا تو کس طرح ہو جاتا جیسے دھاگا کی طرح، وہ جس طرح چاہتے موڑ دیتے تھے، مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوہے سے کو پگھلا کر اس سے کام کرنے کا ہنر بھی ان کو سکھا دیا گیا ہو، تو یہ بھی انہی کی وجہ سے سب سے پہلے ایسا ہوا ہو کہ وہ ان کو سکھا دیا گیا، پھر اس سے وہ ذرا بختر بنایا کرتے تھے، انعام السابقات اور ذرا بختر بھی بناتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انہیں یہ چیز سکھائی۔ مگر اس سے پہلے یہ جو بتایا کہ ان کا ایک بڑا فضل یہ بھی تھا کہ ان کی آواز میں اتنے زبردست، ان کی آواز جب وہ پڑھا کرتے تھے زبور، تو اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم، مطلب پہاڑوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ
तुम भी दोहराओ, और परिंदे परिंदे भी ठहर जाया करते थे। यानी कि वो परिंदे भी उनकी आवाज़ सुन के वो वहीं पे ठहर जाया करते थे और उनके साथ ही तस्बीह किया करते थे। तो पहाड़ भी जब वो पढ़ते थे तो उनके साथ जो है वो कहते हैं कि वजद में आ जाया करते थे, पहाड़ों का भी हाल था। इतनी ज़बरदस्त उनकी उनका आवाज़ थी। वो कहते हैं कि उनको एक ख़ास उनकी आवाज़ में एक सोच था जो भी ज़बरदस्त उनके, क्योंकि कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात हमारे साहबी एक उन जो पढ़ रहे थे तो उनको भी कहा कि मैंने तुम्हें आवाज़, तुम्हें उनकी आवाज़ में से एक आवाज़ का, उनके सौत में से तुम्हें एक सौत दिया गया है। उन्होंने कुरान में इतना खूबसूरत पढ़ रहे थे। तो यार जितने भी कहते हैं कि जितने भी मौसीकी आई है उन्हीं की आवाज़ से जो निकले सदों का एक बाउंड्री कह रहे हैं किस्म की, उस वजह से उस तरह से सारी मौसीकी भी वहीं से आई है। तो ये जो पहाड़ भी थे उनके साथ पढ़ा करते थे, उनके कलमात, उन तस्बीह और कलमात, तिलावत के कलमात को दोहराया करते थे, बंदे भी वो ठहर जाया करते थे। तो इस फिर ये फरमाया कि फिर उनको फिर दूसरा ये लोहा उनके लिए ख़ास तौर पे यानी कि उनके लिए बता दिया गया था कि लोहे के किस तरह, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ये बनाने का हुनर भी उनको सिखाया। तो सबसे पहले कहते हैं कि ज़रा बख्तर उन्हीं ने बनाई जो जंग में काम आती है। उनसे पहले किसी ने भी ये नहीं बनाए, तो उनको ये भी ख़ास फ़न दिया गया था उनके लिए इतनी बड़ी बात सिखा दी गई। और फिर वो क्या कहे, इन बिमा इन साबिक़ात क़द्दिर फी सर्द व अमलु सालिहा। और फिर एक अमल भी नेक करूँगा, ये भी बताया कि नेक अमल करें। यानी कि ये सब कुछ होने के बावजूद नेक अमाल करते रहो, मेरे फरमान के खिलाफ कुछ ना करो। ये बहुत बुरी बात है, जिससे इतने बड़े बड़े कोई बेपयासाना उसकी फरमाबरदारी तक करते, मुमकिन है कि उसमें फरमाबरदारी तक कर दी जाए। तो मैं ये भी फरमाया था, मैं तो तुम्हें बिमा तामलून बसीर, मैं तो तुम्हारे जो भी अमाल तो करते हो उसकी निगरान हूँ। तुम्हारा कोई अमल छोटा बड़ा नेक बद कोई मुझसे पोशीदा है नहीं। तो ये अल्लाह तबारक व ताला का ये करम है कि उनको एक शख्स को कहाँ से कहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने पहुँचा दिया, एक आम शख्स से, और उनको बादशाह भी बना दिया, पैगंबर भी बना दिया, ज़बूर भी अता फरमा दी, और फिर इतनी खूबसूरत आवाज़ दी कि उनसे अच्छी आवाज़ कोई नहीं। फिर उनका कहते हैं कि उनके आपसे ये फरमाया कि उनकी नमाज, उनका रात का मामूल ये था कि वो एक तिहाई वो सोया करते थे, अमर तिहाई जागते, फिर एक तिहाई जो है वो अल्लाह के हुजूर खड़े होते। फिर एक बड़े एक वो एक से जो बचता उसमें फिर वो सो जाया करते थे। इस तरह आप समझ ये फरमाया कि सबसे अच्छा रोज़ा जो है वो दाऊद अस्सलाम का है। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन अफ्तार किया करते थे। अन्य महीने समझे एक दिन रोज़ा रखते एक दिन अफ्तार, पूरे साल हमेशा इसी तरह किया करते थे। उनके बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला उन पे करम किया कि वो अल्लाह तबारक, जैसे रात को कहते हैं नस्फ सोते जाते सो जाते थे, फिर एक तिहाई क़याम करते, फिर एक छठा हिस्सा फिर सो जाया करते थे। ये उनका मामूल था। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी रोज़ा रखने की या उनके जैसे, और कहते हैं इसलिए कहते हैं कुरान में जब पढ़ो तो खूबसूरत पढ़ना चाहिए, कोशिश करे कि इंसान खूबसूरत पढ़े, अच्छी आवाज़ में पढ़ा करे, अच्छी आवाज़ में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। देखो आवाज़ तो खैर अल्लाह तबारक व तआला जैसे दी है, मगर कम अज़ कम अगर आप उसको तजवीद के साथ पढ़ेंगे तो वो खुद ब खुद ही उसको खूबसूरती आ जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया कि इतना ज़बरदस्त वो पढ़ा करते, तो सबके लिए हमें भी हुक्म है कि खुश लहानी से कुरान को पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला में सही समझता फरमाने अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सब के जो कुछ हम छोटे मोटे अमाल करें अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले, और हमारे हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमें भी बख्श दे, हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दे। हमारे